ایک اذان میں تو 5 اذان میں 10 بار کہا جا رہا ہے نماز کے لیے آؤ، تو 40 اور 10 50 بار 24 گھنٹے میں بلایا جا رہا ہے، لیکن ہم سننے کے باوجود بھی ایسے رہ جاتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو سنو انسان، سننے کے باوجود بھی اگر دکان کو بند نہیں کیے نا، کاروبار کو بند نہیں کیے نا، آفس کو بند نہیں کیے نا، تو سنو، اذان کی آواز صرف ایک کان نہیں، یہ ہاتھ بھی سن رہا ہے، یہ پیر بھی سن رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک برف بیچنے والا آگے سوچ رہا ہے کہ میرا یہ برف گھلنے سے، پگھلنے سے تو بہتر ہے کہ ہمیں 2 روپے 1 ہی روپے مل رہے ہیں، پھر جب برف پگھلتے پگھلتے کم ہوتا جا رہا ہے تو وہ قیمت کو بھی گھٹا رہا ہے کہ کہیں برباد ہونے سے یہ اچھا ہے کہ ہم کو 1 ہی روپیہ مل جائے، میرا برف برباد ہونے سے اچھا ہے کہ ہمیں 50 پیسے مل جائے، برباد ہونے سے اچھا ہے کہ ہمیں 25 پیسے مل جائے، اور جب خریدنے کے کوئی کسٹمر باقی نہیں رہے تو وہ فری میں اس نے دے دیا۔ کیا فرماتے ہیں علامہ راضی؟ جس طریقے سے ایک برف بیچنے والا سوچ رہا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 منٹ 2 منٹ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کر کے انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہاں سے انہوں نے سمجھا؟ جس طریقے سے ایک برف پگھل رہا ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ بڑے بیوقوف ہیں وہ باپ جو اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں۔ تمہیں تو یہ رونے کا مقام ہے، اے برتھ ڈے منانے والوں، کس خوشی میں تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہو؟ تمہارے بیٹے نے تو 1 سال اور کم کر چکا، تم کس خوشی پر تم برتھ ڈے مناتے ہو؟ اور سنیے، خدا نہ خواستہ 2 ہی راستہ ہے، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ جیسے جیسے ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہم اپنے قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور 2 ٹھکانہ ہے، اگر قسمت میں جنت ہے، اللہ نے جنت لکھ دی ہے تقدیر میں، تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ نے جہنم لکھا ہے اور ہماری قسمت میں جہنم ہے تو 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال کر کے ہم اپنے جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ تو کتنے گھاٹے میں، کتنے نقصان میں وہ انسان ہے جو اپنے جہنم کے قریب ہو رہا ہے لیکن خوشیوں میں مگن ہے، جہنم کے قریب ہو رہا ہے لیکن برتھ ڈے منا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سر سے لے کر کے پیر تک نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب آئیے، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ نقصان میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ کیسے الگ کر دیا ہے؟ اب دیکھیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک ایک چیز کو لے کر کے میں چلوں گا۔ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا دل سے اقرار کیا ہے، جنہوں نے رسول کی رسالت پر ایمان لایا ہے، اقرار کیا ہے، ایک چیز جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اب سوال ہوگا، یہاں ایک سوال ہے، مولانا مومن کون ہے تب؟ مومن تب کون ہے؟
آپ بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، تو مومن کون ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ آئیے قرآن کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں مومن کون ہے۔ قرآن دیکھیے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مومن کون ہے؟ مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آئے، مومن کی ایک پہچان سن لیجئے، مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آئے تو مومن کا دل لرز جاتا ہے۔ یہ مومن کی ایک نمبر پہچان ہے۔ اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر جب مومن کے پاس آ جائے تو مومن کا دل لرز جاتا ہے، اللہ کا نام آ گیا۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کا نام سنا ڈرنے لگے، اللہ، ایسے نہیں، کما حقہ اللہ سے ڈرو۔ اچھا، نماز ایک عبادت ہے، اور جانتے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے، سمجھنے کی بات پھر میں ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے نا، اذان دی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس میں اللہ کا نام آتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کا نام آیا۔ تو اس سے پہلے اذان کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب تھوڑا میں ڈاؤن کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، اس کے چھوڑنے سے، ترک کرنے سے گناہ تو ضرور بتلایا ہے اسلام نے، لیکن کفر اور شرک نہیں بتایا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز کو چھوڑ کر کے کوئی بھی عبادت ہو، اس کو چھوڑنے سے کفر اور شرک نہیں بتایا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے چھوڑنے سے کفر اور شرک بتایا ہے اسلام نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز کو چھوڑ کر کے تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی نماز پڑھو گے تو تم مومن ہو، نماز چھوڑ دو گے تو تم مشرک ہو۔ اور نبی اکرم نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے، بالکل کلیئر کر دیا ہے نبی نے، بین العبد و بین الکفر، بندہ اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، انتر کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو مومن ہے، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ کفر کے کیٹاگری میں آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اچھا، جانتے ہیں پہلے اذان کا یہ رواج نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ گھڑیاں، یہ موبائل نہیں تھا، وہ سورج کو دیکھ کر پتہ لگاتے تھے کہ اب فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، سورج تھوڑا دوپہر کو تھوڑا سا ڈھل جائے تو ظہر کا ٹائم۔ لیکن چلیے دنیا بہت ترقی کر چکی، آج ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، موبائل ہے، گوگل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم کتنے بجے ہے، عصر کا ٹائم کتنے بجے ہے۔ تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، تو اللہ کے رسول ایک دن مشورہ لے رہے ہیں صحابہ کرام کو بیٹھا کر کے کہ پتہ نہیں چلتا ہے نماز کے لیے لوگوں کو جو ہم بلائیں گے تو کیسے بلایا جائے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آگ جلائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول گھنٹہ بجایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، اچھا اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ کیا یہی بتانے کے لیے کہ چلو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ تھوڑا سا انگت، اشارہ کے لیے کہ نماز کا ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن اذان کا مقصد کچھ اور ہے۔ اذان کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر 5% نماز کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کے ٹائم کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو 95% اذان کا مقصد کوئی کچھ اور ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سنیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں،
ये घंटा बजाना दूसरों की मुशाबिहत हो जाएगी, आग जलाएंगे तो दूसरों की मुशाबिहत हो जाएगी। चलिए आज मीटिंग को बंद करो, कल सोच करके आएंगे कि नमाज के टाइम के लिए क्या करना चाहिए, नमाज के लिए बुलाएंगे हम लोगों को तो कौन सा तरीका हम अपनाएंगे। सब चले गए, दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलाई अल्लाह के रसूल, सब बैठ गए। बैठने के बाद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बोलो क्या करना पड़ेगा नमाज के लिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के हीरो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने एक ख्वाब देखा है। ये चीज़ सुन लीजिए, शायद आज से पहले आप नहीं सुने हैं। इस अंदाज की तकरीर और इस सिलसिले में और आज़ान क्यों दी जाती है शायद आपने नहीं सुना है, शायद मैं लगा रहा हूँ, सुनिए। तो हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने एक ख्वाब देखा है, सपना, कि इन अल्फाज के ज़रिए से लोगों को बुलाया जाए। तो जब हजरत उमर ने अपना ख्वाब बयान किया नबी के सामने तो और सहाबी थे, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल यही ख्वाब मैंने भी देखा है। और तीसरे सहाबी उठ करके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल यही ख्वाब मैंने भी देखा है। देखिए हिकमत इसमें क्या है, अल्लाह डायरेक्ट जिब्राइल के जरिए से नबी को नहीं बताया। हजरत उमर ख्वाब देख रहे हैं, वो सहाबी ख्वाब देख रहे हैं, वो सहाबी ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक ही तरह का ख्वाब देखना इतने लोगों का, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह चाहता है कि इन कलिमात के जरिए से लोगों को बुलाया जाए। अब आइए, तो मुअज्जिन क्या कहता है, कानों में उंगली डाल के जब नमाज का टाइम हो जाता है तो सुनिए मुअज्जिन क्या कहता है। आप कहेंगे नमाज के लिए बुलाता है, तो कहाँ पहले कहा गया कि हय्या अलस सलाह, ये तो बाद में कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, पहले तो अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है। क्यों पहले कहा गया अल्लाहु अकबर, फिर बीच में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह। नमाज की बात तो यहाँ है, उससे पहले तीन चीजें क्यों कही जाती है, सुनिए गौर करके। मुअज्जिन कानों में उंगली डाल के बावाज बुलंद पुकार करके कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितने हुए, 2 मर्तबा हुआ ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम 2 बार आया और अल्लाहु अकबर का माना है अल्लाह सबसे बड़ा है। और अकबर, ये उलमा बैठे हैं, इसमें तफजील का सेगा है, यानी इसके बाद कोई चीज वहां पर हजफ है, अकबरो मिन कुल्ल शैइन वहां हजफ है, यानी अल्लाह हर चीज से बड़ा है, उसको कहा नहीं जाता है बल्कि वो दिल में रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो 4 मर्तबा हो गया ना। और लास्ट में फिर एक बार मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह का नाम कितने बार आया, कितने बार, 6 मर्तबा। और दिन में कितने टाइम अजान दी जाती है, 5 बार। तो 5 6 में 30 मर्तबा कानों में ये आवाज दी जाती है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों, सुनो। एक कपड़े की दुकान में बैठे हुए लोगों सुनो, तुम अगर ये समझ रहे हो कि दुनिया का ये मेरा कपड़े का दुकान सबसे बड़ा है तो तुम्हारी ये सोच गलत है। सुनो सुनो, मुअज्जिन कहता है ये दुकान तुम्हारा बड़ा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। जो मिठाई की दुकान में बैठे रहते हैं, मिठाई बेच रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि दुनिया का ये मिठाई का दुकान मेरा सबसे बड़ा है, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। चप्पल की दुकान वाला सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया की चप्पल की दुकान सबसे बड़ी है ये मेरी, तो सुनो ये तुम्हारी सोच गलत है। खेत में काम करने वालों सुनो, जमीन की छाती को चीर करके
मकई के दाने को बोने वालों, गेहूं बोने वालों, धान बोने वालों, आलू लगाने वालों, प्याज लगाने वालों, मिर्च लगाने वालों, सुनो, अगर तुम ये सोचते हो कि ये काम मेरा सबसे बड़ा है तो तुम्हारी ये सोच गलत है। सुनो सुनो, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। चलो छोड़ो, जमीन का काम छोड़ो, दुकान बंद करो, मिठाई की दुकान बंद करो, कपड़े की दुकान बंद करो, चप्पल की दुकान बंद करो, चलो तुम चलो जल्दी से मस्जिद में, अल्लाह बड़ा है। ये सारी चीजें छोटी हैं, चलो अल्लाह बड़ा है। अच्छा, एक बार सुनने के बावजूद भी वो कपड़े के भाव में लगा रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि हम 200 रुपया मीटर नहीं दे पाएंगे, चलिए 150 रुपये मीटर लगाओ। लेकिन दुकानदार कह रहा है नहीं नहीं भाई, 200 से कम में नहीं होगा, चलो तुम इतना जिद कर रहे हो तो 190 रुपये मीटर ये कपड़ा मैं बेचूंगा। आदान की आवाज आ रही है लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया है। एक मर्तबा मुअज्जिन पुकार चुका अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लेकिन ये खरीदो फरोख्ते में कीमत को कम बेसी करने में ये लगा हुआ है, कस्टमर कमा रहा है, ये कम नहीं हो, इधर से ये बोल रहा नहीं इतने में नहीं होगा और ज्यादा दो। इसीलिए सुनो चरखी वालों, मुअज्जिन इसीलिए दोबारा उसी जुमले को फिर रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। ए दुकानदार, सुनने के बावजूद भी अगर तुम अनसुन होकर के रह गए हो, ध्यान नहीं दिए हो, तो फिर से सुन लो, हाँ फिर से सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है। कारोबार 5 मिनट के लिए तुम बंद करो, तुम्हारी दुकान तुम 5 मिनट के लिए बंद करो, ये कपड़े की दुकान तुम 5 मिनट के लिए बंद करो, ये चप्पल की दुकान तुम 5 मिनट के लिए बंद करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। मैं तुमको दोबारा सुना रहा हूं, सुनो, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसीलिए दोबारा कहा जाता है, 2 बार उसको रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक दिन में, दिन और रात में, ऐ चरखी वालों, मुसलमान का दावा करने वालों, सुनो, एक दिन में यानी 24 घंटे में, दिन और रात में 30 मर्तबा तुमसे कहा जा रहा है, हाय रे इंसान, अल्लाह बड़ा है, लेकिन तुमने दुनिया के कारोबार को बड़ा समझ के रखा है, तुम्हारी दुकान को तुमने बड़ा समझ के रखा है, दुनिया के कारोबार को तुमने बड़ा समझ के रखा है। नहीं नहीं, 1-2 बार नहीं बल्कि 30 बार तुम्हारे कानों में ये आवाज आती है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर तुम ये सोच रहे हो अरे नमाज पढ़ के हमको क्या मिलेगा, 2 कपड़ा बेचेंगे तो हम घर में बीवी बच्चों के लिए कुछ ले जाएंगे, खाने पीने के सामान, इससे हमारा गुजारा होगा, भलाई इसमें कहाँ है, कामयाबी नमाज पढ़ने में कहाँ है, कामयाबी तो हमें कपड़े बेचने में है, जूते बेचने में है, कारोबार में कामयाबी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ये सोच गलत है। सुन, अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा हो रहा है तो सुन, मुअज्जिन ये भी कहता है हय्या अलल फलाह। ऐ चरखी के अब्दुर्रहमान सुन, ऐ चरखी के अब्दुल्ला सुन ले, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कपड़े बेचने में भलाई है, जूतियां बेचने में भलाई है, कारोबार में तुम्हारे लिए भलाई है, कामयाबी है, तो सुनो सुनो, तुम्हारी ये सोच भी गलत है। मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, दुकान बंद करके मस्जिद में आओ, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। अरे कारोबार बंद करके, बिजनेस बंद करके तुम मस्जिद में आओ, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। एक अजान में हय्या अलल फलाह कितने बार कहा जाता है? 2 मरतबा। तो दिन और रात में 5 बार अजान दी जाती है, 5 बार, तो 2 5 में 10, तो कितने हुए? 30 और 10 40। ये भी बताया जा रहा है कि देखो कामयाबी इसमें है, मस्जिद में आने में। अच्छा,
اگر آپ کے دل میں اور ایک سوال ہو رہا ہے، مولانا نماز کے لیے کہاں بلایا جا رہا ہے؟ نماز کے لیے تو بلایا نہیں جا رہا ہے، یہ اللہ بڑا ہے، اس میں کامیابی ہے، اے آؤ نماز کے لیے، یہ تو نہیں کہا جا رہا۔ سن، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ کیسے؟ حی علی الفلاح سے پہلے مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے کہتا ہے، بآواز بلند پکار کر کے کہتا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، اے کھیتوں میں کام کرنے والوں آؤ نماز کے لیے، اے دکان میں بیٹھے لوگوں آؤ نماز کے لیے، اے کرکٹ کھیل دیکھنے والوں آؤ نماز کے لیے، اے کیرم بورڈ کھیلنے والوں آؤ نماز کے لیے۔ مؤذن تم کو نماز کے لیے بھی بلا رہا ہے۔ ایک اذان میں 2 بار حی علی الصلاح کہا جا رہا ہے۔ سنیے میرے چرکی کے بھائیوں، 2 بار ایک اذان میں، تو 5 اذان میں 10 بار کہا جا رہا ہے نماز کے لیے آؤ، تو 40 اور 10 50 بار 24 گھنٹے میں بلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم سننے کے باوجود بھی ایسے رہ جاتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو سنو انسان، سننے کے باوجود بھی اگر دکان کو بند نہیں کیے نا، کاروبار کو بند نہیں کیے نا، آفس کو بند نہیں کیے نا، تو سنو، اذان کی آواز صرف ایک کان نہیں، یہ ہاتھ بھی سن رہا ہے، یہ پیر بھی سن رہا ہے اذان کی آواز۔ جانتے ہیں ہاتھ